CD. Yes, CD is right answer. ஆனா இதுல வந்து you have two options like CD. CD recordable, CD rewritable. No, it is not recordable, it is rewritable. அதுல தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெக்கார்டபிள்ல வந்து நம்ம ஒரு தடவை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அதுல எந்த சேஞ்சஸும் யூ கான்ட் டூ. அப்புறம் நம்ம அது மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண வச்சுதான். ஆனா காம்பேக்ட் டிஸ்க் ரீரைட்டபிள வந்து நம்ம பென் டிரைவ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, we can edit, we can change, we can delete, and also we can add. Then RAM stands for random access memory. Random access memory is the right answer. WWW stands for World Wide Web. World Wide Web. Okay. So இதுல பாருங்க, WYSI WYG describes the display of a document on screen as it will actually print. Option B. What you see is what you get. Yeah, that is right. What you see is what you get. Which of the following is not a computer language? Unix. Unix. நான் கிளாஸ்ல இப்ப கூட மென்ஷன் பண்ணல. யூனிக்ஸ் என்னது அப்போ? OS. OS, operating system. Pascal, Fortran, COBOL எல்லாமே it is computer languages. A keyboard has at least, ஒரு கீபோர்ட்ல எத்தனை கீஸ் இருக்கும்? 101. 101 is the very correct answer, right answer. Very good. An email address is composed of two parts. Three parts. Two parts is the right answer. என்னென்ன பார்ட்லாம் சொல்ல முடியுமா? CCBCC, I think. No. Email addressல வந்து you have இல்ல. என்னன்னா you have a அதுல வந்து அந்த ஒரு டொமைன் இருக்கும் and also a symbol. ஓகே, அதாவது எஸ்தர் ஹெச் ஷெரின் அது ஒரு பார்ட், @gmail.com அப்படிங்கிறது அந்த டொமைனோட சேர்ந்து வர்றது. அதனால அதாவது யூசர் நேம், டொமைன் நேம். ஓகே, இமெயில் அட்ரஸ் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் அப்படின்னா இப்போ உங்க இமெயில் ஐடி நம்ம சொல்றோம்ல, அதுதான் இமெயில் அட்ரஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த டூல நான் பிசி சிசிசி சொன்னேன்ல, அது வந்து ரெசிபியன்ஸ், அந்த மெயில ரிசீவ் பண்ற ஆட்கள், ரெசிபியன்ஸோட அட்ரஸ் தான் அது. ஓகேவாமா? இட்ஸ் இட் கிளியர்? சோ இப்போ வந்து இமெயில்ல டூ பார்ட்ஸ், இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ பார்ட்ஸ். என்னெல்லாம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூசர் நேம் அண்ட் அ டொமைன் நேம். இப்போ esther@gmail.com அப்படின்னா இதுல எஸ்தர் இஸ் அ யூசர் நேம், டொமைன் வந்து @gmail.com. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, next. Corel Draw is a popular what? இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய கொஸ்டின்ல உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ இந்த இப்போ உள்ள ட்ரெண்டுக்கு ஏத்தாப்புல எதெல்லாம் அப்டேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்து யூ ஹேவ் டு பி அப்டேட்டட். ஓகே, எஸ். Corel Draw is a popular Programming language. No, it is an illustration program. It is not a language, sir. It is an illustration program. Next. The accounting software Tally was developed by. The accounting software Tally was developed by. Any idea? TCS. TCS is the very right answer. Next. Errors in computer programs are called Bugs. Bugs is the right answer. Very good. HTML is basically used to design. Web page. Web page is the right answer. HTML ஓட full form தெரியுமா? சொல்லலாமா? Hypertext. Okay. I couldn't remember Hypertext? it. Okay. No issues, sir. Hypertext markup language. Okay. Hypertext markup language.
Next question. Microprocessing is made for. Microprocessing is made for. Any idea? Computer. No, it is digital system. Anything that is digital, it uses microprocessors. Okay. Information, a combination of graphics, text, sound, video, and animation is called. Multimedia. Multimedia is the right answer. What do you need to put your web pages on the www? வேர்ல்டு வைட் வெப்ல நம்மளோட வெப் பேஜஸ் போடணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? All the above. Yes, that is very right. You need a connection to the internet, a web browser, and a web server. The next question: which was the first company to launch mobile phone services in India? BPL. So in the mobile, yes, BPL is the right answer. Okay, so நான் சொன்னேன் தெரியுமா அந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்னு போட்டு ஒரு ஸ்லைட்ல ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொடுத்துருந்தேன்ல, அது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பாத்தீங்களா, பிபிஎல் இப்ப கிடையவே கிடையாது, பட் ஸ்டில். நெக்ஸ்ட், Chandrayaan 1 was launched on 22nd October 2008 in India from Sriharikota. Yes, that is right answer. ஆனா இது வந்து ஐசிடி क्वेश्चनல எது கேட்டிருந்தாங்கன்னு தெரியல. What is a blog? A personal or corporate website in the form of an online journal. Yes, that is very right. Blog எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்கன்னு தெரியல. நம்ம இப்போ ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி தான், பர்சனல் ஜேர்னல் மாதிரி. அது சில கம்பெனியும் ரன் பண்ணுவாங்க, சில இண்டிவிஜுவல்ஸும் வச்சிருப்பாங்க. இந்த பிளாக் பத்தியே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க நெட்ல. இந்த பிளாக்ல இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, பிளாக்ல நம்ம போஸ்ட் பண்ற போஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஆர்டர்ல வரும்? இட் வில், கேன் யூ டெல் மீ? It will come in the reverse chronological order. Okay, so reverse chronological order அப்படின்னா, இப்போ நீங்க இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்றீங்க, நேத்தும் போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னைக்கும் போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ண போஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். the new from the newest to the oldest, அதுதான் ரிவர்ஸ் chronological order. அந்த ஆர்டர்ல தான் பிளாக் உடைய போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். நான் பேசுறது கேக்குதாப்பா எல்லாருக்கும்? ஓகே ஓகே, சோ அதுதான். நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, என்ன மாதிரியான எவ்வளவு ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டு வச்சிருக்காங்க பாருங்க. which is not online Indian matrimonial website. ஜீவன்லாம் ரொம்ப சில்லியான கொஸ்டின்ஸ். Jeevansathi.com. எஸ், நோ. UK ஜீவன் அப்படிங்கிறது ஹிந்தி வேர்டு. ஹிந்தி இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா தானே? UK single Muslim. யா யா யா, இதுல இந்த யூகே அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துருக்குல, அந்த லெட்டர்ஸ் வந்துருக்குல, அதனால சோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. எஸ். நெக்ஸ்ட், which of the following is not related to information security on the internet? Watermarking. No, watermarking வந்து it is related to information security தானப்பா. இப்போ இந்த பிடிஎஃப்ல பாருங்க, ஒரு வாட்டர் மார்க் பின்னாடி தெரியுதா, குயிக் நெட்ன்ட்டு. ஏன் இந்த வாட்டர் மார்க்? இதை யாரு சர்க்குலேட் பண்ணாலும் this belongs to this quick net அப்படிங்கிறது, it is an information security. Data encryption, that is related to information security தானே. all the WhatsApp messages you chat are encrypted அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் வருது. அப்படின்னா என்னது? உங்களுக்கும் நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புகிறீர்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியுமே தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது. டேட்டா ஹைடிங்னாலும் எல்லாரும் எப்படி கரெக்டா இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குழி தோண்டி புதைச்சாச்சு, ஹைட் பண்ணியாச்சு, அதை தோண்டி எடுத்து எக்ஸ்போஸ் பண்றதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல்.
அப்போ இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். அது பாதுகாப்பா இல்லாததுனால தானே அதை ரிட்ரீவ் பண்ண முடிஞ்சது. சோ புரியுதா? திஸ் இஸ் a வெரி ஈஸி கொஸ்டின். எப்படி எல்லாரும் கரெக்டா தப்பான ஆன்சரே சொன்னீங்கன்னு தெரியல. புரியுதாப்பா? should I want to explain it again? நார்மலா இன்டர்நெட்ல இப்ப நம்ம பிடிஎஃப் சர்ச் பண்ணோம், ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சர்ச் பண்ணும்போது சில பிடிஎஃப் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ணவே முடியாது. நீங்க அந்த கான்செப்ட்ல சொல்றீங்களா மேம்? இது எப்படி? இல்ல, இப்ப சில பிடிஎஃப் வந்து செக்யூர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதை நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அது வந்து ஆமா, அதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை செக்யூர் பண்ணணும், ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான வேஸ் தான் இந்த டேட்டா என்கிரிப்ஷன், டேட்டா ஹைடிங். இப்போ நீங்க சொல்லி அந்த டபுள் இது பண்ணவே முடியல, நம்மளால டவுன்லோட் பண்ணவே முடியாது, பேஸ்ட் பண்ணவே முடியாது, அது எல்லாமே டேட்டா என்கிரிப்ஷன் அல்லனா டேட்டா ஹைடிங். ஓகே, அப்போ இப்போ இது அல்லனா வாட்டர் மார்க்கிங் கூட சொல்லலாம். இப்போ நீங்க இந்த பிடிஎஃப் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா இந்த வாட்டர் மார்க்கோட வருதுன்னா அது வந்து this information is protected. நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இட் இஸ் which of the following is not related to information security. அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல்னா என்னன்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போட்டு அவரோட வாட்ஸ்அப் சேட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஆனா நீங்க வந்து எப்படியோ பாஸ்வேர்டே இல்லாம அந்த சேட் எல்லாம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that is called information retrieval. அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிக்கே சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இது இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல். இஸ் இட் கிளியர் கைஸ்? Yes, ma'am. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட், which is the largest unit of storage among the following? இந்த நாலுல எது வந்து largest storageன்னு கேட்டிருக்காங்க? Gigabyte. ஜிகாபைட்டா? ஒரு சினி சாங்கு, நான் அந்த சினி சாங்கே வந்து ஒரு லெக்சர்ல வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு சார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுனால எனக்கு அந்த சாங் அதுக்கப்புறம் போய் ஓ இப்படி ஒரு லைன் வருதுன்னு அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த சாங்ல லவ் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணி அந்த சாங் டெராபைட். ஓகே, டெராபைட். இன்னொன்னு நம்ம அந்த பவர் பாயிண்ட்ல அந்த ஸ்லைட்ல ஒரு டேபிள் போட்டிருந்தேன்ல, அதுல வந்து கிலோபைட்டு, கேபி, எம்பி, ஜிபி, அப்புறம் டிபி அந்த ஆர்டர்ல தான் வரும். இன்னொன்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க, அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இத அடுக்குங்க, டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அடுக்குங்க, இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதனால அந்த டேபிள நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட், பிட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் binary digit. Yes, that is right answer. Next, which one of the following is not a linear data structure? எது வந்து லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது? ஓகே, இப்போ லீனியர் அப்படின்னா அதாவது நேர் கோட்ல இருக்கிறது, அந்த மாதிரியே தான் நம்ம லீனியர் சொல்லுவோம். இதுல இந்த அரே, கியூ, ஸ்டாக் எல்லாமே இப்படி நேரா இருக்கும். ஆனா இந்த பைனரி ட்ரீ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ கூகுள் பண்ணி அந்த பைனரி ட்ரீயோட இமேஜ் வேணா நீங்க பார்க்கலாம். அது வந்து ஒரு மாதிரி ஹைரார்கீஸா இருக்கும். மேல ஒண்ணு பவர்ஃபுல்லா உள்ளது மேல இருக்கும், அது கீழே ரெண்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரா இல்லாம ஒரு ஹைரார்கிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். அதனால பைனரி ட்ரீ இஸ் நாட் அ லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், which one of the following is not a network device? Switch. அப்படியா? நீங்க ஸ்விட்ச் போடலன்னா நெட்வொர்க்கே எப்படி கிடைக்கும்? சர்க்யூட்டே ஆன் ஆகாதே. ஸ்விட்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஹப்பும் கிடையாது, ஹப்பு கிடையாது. சிபியூ தான், அதாவது நெட்வொர்க் டிவைஸ் தான். சிபியூ இஸ் நாட் அ நெட்வொர்க் டிவைஸ், இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். ஓகே,
ஆனா ரூட்டர்னாலும் அதாவது நம்மள வந்து நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்ற விஷயங்கள் தான் இந்த ஸ்விட்ச், ஹப், ரூட்டர் எல்லாம். இப்போ நீங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது நெட்வொர்க் கெட்ஸ் டிஸ்கனெக்டட். when you switch on when you put on the switch, network gets connected. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Next, a compiler is used to convert the following to object code which can be executed. So compilerனா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இது வந்து நம்ம ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருப்பாங்க. அது வந்து அது என்ன பண்ணும், ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங்ல ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் இன்டு மெஷின் லாங்குவேஜ். ஓகே, அதுதான் இந்த கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த கம்பைலருடைய வேலையே அதுதான். ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு மெஷின் லாங்குவேஜ். இதுல இந்த மெஷின் லாங்குவேஜ் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட் கோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம், what is the answer for this question? Hello, am I audible? Yes, ma'am. That's ma'am. Yeah. கம்பைலர்னா என்னது, ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் கம்ப்யூட்டர் மெஷின் கோடுக்கு மாத்தி கொடுக்கிறது. இப்ப இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க, கம்பைலர் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் அப்படிங்கிறதுல என்ன வரும், ஹை லெவல் கோட். ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, Ma'am, what is the previous router and hub? Router and hub. ஹப். ஓகே நான் சொல்லி தரேன். ஹப்னா என்னன்னா மல்டிபிள் டிவைசஸ் ஒரே நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்றது தான் வந்து இந்த ஹப். சரியாப்பா? அதாவது ஒரு நெட்வொர்க்ல மல்டிபிள் டிவைசஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், அதுதான் வந்து ஹப். ரூட்டர் அப்படின்னா என்னன்னா நெட்வொர்க்கையும் டிவைஸையும் கனெக்ட் பண்றது. இப்போ என்கிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, சரியா? இந்த கம்ப்யூட்டரை நான் வந்து நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன தேவை, ரூட்டர் தேவை. இப்போ நம்ம இந்த வைஃபைல எல்லாம் கனெக்ட் பண்றோம்ல, இந்த வைஃபைல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட்டர் இருக்கும். அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து அது சென்ஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து அதை கனெக்ட் ஆக முடியும். இட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் சென்ஸ் டேட்டா. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஹப் வந்து ஒரு நெட்வொர்க்ல நிறைய டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? Okay, ma'am. Okay, sure. Yes. Next, which number system is usually followed in a typical 32-bit computer? Eight. 8. No. 8 is not the right answer. Okay. So, பாருங்க, 32-bit கம்ப்யூட்டர்னா ஒண்ணும் இல்ல, அதுல வந்து 32-bit யூனிட்ஸ் இருக்கும். 32-bit யூனிட்ஸ் இருக்கும், அதுதான் 32-bit கம்ப்யூட்டர். இது வந்து இட் யூசஸ் 2 நம்பர் சிஸ்டம் தான். ஓகே, இட் யூசஸ் பைனரி நம்பர் சிஸ்டம். இட் யூசஸ் two பைனரி நம்பர் சிஸ்டம். ஓகே, அதனால the answer is option A. Next, which one of the following is an example of operating system? Windows. Microsoft Windows is the right answer. இந்த Microsoft Windows உள்ள அப்போ இந்த மித்த மூணு எல்லாம் என்னது? Microsoft Word, Excel, Access. Software கிடையாது, they are applications. Okay, they are applications. Next,
which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 23? சோ இந்த டெசிமல்ல வந்து நம்ம பைனரியா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப 23 இருக்கா, இத வந்து நீங்க இந்த எல் ஷேப் போட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணி குட்டி குட்டியா கொண்டு வருவோம்ல, அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு. ஓகே, 2 டேபிள்ல கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும். இப்போ 2 டேபிள்ல 2 11s are 22 வரும். அப்போ மிச்சம் நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்கு ரிமைண்டர்? இத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வீடியோவா ஐ வில் ஷேர் இட் இன் த குரூப். ஓகே, அப்பனா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் ஐ வில் அந்த டெசிமல்ல வந்து பைனரியா மாத்துறதுக்கான வீடியோஸ் ஐ வில் ஷேர். அப்போ வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போதைக்கு இதோட ஆன்சர் சொல்றேன். த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இந்த ஆன்சர் எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத ஐ வில் tell you after this class. I will share the video in the group. Next, which one of the following is different from other members? Google, Okay, very good. How? Windows, Linux, Mac software operating system. Okay, operating system. Google வந்து network system. Okay. Google is a search engine. Okay. இன்னொன்னு நீங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சர்ச் இன்ஜினுக்கும் வெப் பிரவுசருக்குமான வித்தியாசம். ஓகே, குரோம் வந்து வெப் பிரவுசர், whereas கூகுள் இஸ் a search engine. ஓகே, சர்ச் இன்ஜின்னா என்னன்னா, இது வந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம ஒரு இப்போ நீங்க குரோம்குள்ள போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுவீங்க. யூ காட் மை பாயிண்ட்? இந்த ஒரு ஆப்புக்குள்ள போய் சர்ச் பண்றீங்கல்ல, அந்த ஆப்புக்குள்ள போறது வந்து அந்த குரோம் வந்து இட் இஸ் a வெப் பிரவுசர். இப்ப வேற என்ன வெப் பிரவுசர்லாம் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். மொசில்லா ஃபயர்பாக்ஸ், ஓகே, ஒபேரா, மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ், எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ், இது எல்லாமே வெப் பிரவுசர்ஸ். இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க சர்ச் சிம்பிள் போட்டு ஒரு இது இருக்குமா, ஒரு ஸ்பேஸ், அதுதான் வந்து சர்ச் இன்ஜின். வேற என்ன சர்ச் இன்ஜின்ஸ்லாம் இருக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் கூகுள்? டெல் மீ. பிங் இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். யாஹூ இருக்கும். யாஹூ இருக்கு. வேற மைக்ரோசாஃப்ட் பிங், யாஹூ, அப்புறம் ask.comனு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, மத்தபடி உள்ளது எல்லாமே நம்ம இந்தியால ரொம்ப பழக்கத்துல கிடையாது. ஆனா நிறைய இருக்கு. சரியா? சோ வெப் பிரவுசருக்கும் அப்ப சர்ச் இன்ஜினுக்கான வித்தியாசத்தை யூ ஜஸ்ட் அது கண்டிப்பா அது நிறைய क्वेश्चंसல கேட்டிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட், the hexadecimal number system consists of the symbols. சோ இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். The answer is option B, 0 to 9 and A to F. Okay, hexadecimal number systemல இந்த symbols எல்லாம் இருக்கும், 0 to 9 and A to F. So அந்த 50th questionக்கும் நான் வந்து I will tell you how அந்த binary equivalent வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு tell you. Okay, so I will share this video, I will share this PDF with you guys. The PowerPoint presentation I will share you in the PDF share பண்றேன். And இன்னொரு PDF like அந்த PDF வந்து it is full of abbreviations, அதையும் ஷேர் பண்றேன். கண்டிப்பா I hope that you will get full marks in this unit.